வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு த சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட மாம்ஸ் பாஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, சில பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4க்குள்ள போயிடலாம். மாம்ஸ். எஸ். ஓகே. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാരാണ്? ഇന്നലെ വരെ ഈ മുഖത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാ മെട്രോസിലെയും പോലീസ് ഫോഴ്സ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഒറ്റ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ കേസ് തെളിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അത്ര ദൂരത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ വ്യക്തമായ ഒരു മുഖം കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ആർ യു ട്രൈയിങ് ടു ഫൂൾ മീ ഓർ ദം? പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് ഫയറിംഗ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് ആ ബിൽഡിംഗ് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തത്? സർ, ബാലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെർട്ട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബാലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെർട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ടീം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് കോൾ ഇറ്റ്. സർ, ഉറപ്പ് പോരെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ നേരിട്ട് പറയും. യെസ് ശ്രീകുമാർ, ടെൽ us. അന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തനുസരിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്തുള്ള ഏതോ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നാണ് ഗൺഷോട്ട് വന്നതെന്ന കൺക്ലൂഷനിലാണ് എത്തിയത്. പക്ഷേ വലതുവശത്തുള്ള ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നാവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത എന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ രാഖിമാടം പറയുമ്പോഴാണ് ആ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് പോലീസ് ടീം പോയിട്ട് തന്നെയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഇവര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇടതുവശത്തെ ബിൽഡിംഗിൽ മാത്രമാണ്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് സാർ കണ്ട നിലയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം. ആ ബിൽഡിംഗിന് കീഴിൽ ഒരു കാർ കിടന്നതിന് ഐ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഏതൊരു ഇന്റലിജന്റ് ക്രിമിനലിന് ചെയ്യാവുന്ന ബേസിക് ബുദ്ധിയാണ്. ദാറ്റ് ഡസന്റ് പ്രൂവ് എനിത്തിങ്. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയേ ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സർ, മേ ഐ? യെസ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഓരോ ദിവസവും സർ കേസ് ഫയൽ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സസ്പെക്ട്സും മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡിയും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതിനും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ലാതെ. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീനിവാസനെ വിട്ടുകളയാൻ പറഞ്ഞു. എഗ്രീഡ്. അയാൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ്സിലെ സ്ഥിരം പേരുകാരനായ റോയിയെ പറ്റി പിന്നെ ഒരു ഫോളോ അപ്പും ഇല്ല. വൈ? ആൻസർ ഹിം. റോയ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ. സർ, അതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ സർ? ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹിം. ആന്റണി സർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആളാണ്. സുധാരൻ ചേട്ടാ, പ്ലീസ്. ഗോ അഹെഡ്. ഇത് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് ഈ കേസ് അന്വേഷണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു സാർ. ദയവ് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം. நான் எது சொல்ல என்ன விட்டுருங்கன்ட்டு. അത് തന്നെയാ പറയാനുള്ളൂ സാർ. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? എനിക്ക് ഈ ടീമിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ടീം ലീഡർ വേറെ ആയിരിക്കണം. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. വിഷ്ണുവാണ്. ബ്ലൂ കാറുകളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടി. ഉടമസ്ഥരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു. സംശയിക്കത്തക്കതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡി കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സാറിന് അറിയാലോ. അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പറ്റൂ. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏறும். ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാർ, ലിസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോ കണ്ടതുകൊണ്ട് അറിയിച്ചേ ഉള്ളൂ. I'll call you back. Okay. Interesting. We are waiting for your answers. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്തിൽ ഇനിയും 2 ദിവസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. அதை முடிச்சுட்டு 2 மாத்திக்கோங்க. ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും തരാം. എല്ലാം. How can we trust you? To be honest, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയോ സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാ. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ അതിൽ പ്രതിയുടെ പേരും ഉൾപ്പെടും. இந்த மீசக்காரன் ஏதோ சம்திங் சரியில்லை. വളരെ അടുത്ത്. I need to talk to the commissioner. സാർ ഇപ്പൊ എത്തും. ഓൺ ദ വേയാ. You may go. തീരുമാനം എന്തായാലും കമ്മീഷണർ പറയും. വിഷ്ണു എന്ത് പറ്റി? അവൻ ആരെയോ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അവൻ ആന്റണി മോസസ്. എനിക്കൊരു പകരക്കാരനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ടീം. പക്ഷെ 2 ദിവസം നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് കേസ് തെളിയിക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമല്ല ചോദിക്കുന്നത്. என்ன நானே ப்ரூஃப் பண்ணிக்கிறதுக்கு. പാസ്റ്റോ ഫ്യൂച്ചറോ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനൊരു അർത്ഥം കണ്ടെത്താനുള്ള സമയം കൂടിയാണ്. ரொம்ப தெளிவா வரான்னு பாக்குறது தானே. Windows 3.
அப்ப யாருது அது? அரைஞ்சு வச்சிருக்க ஆள் இல்ல, கண்டுபிடிக்க போற ஆளு. இந்த மும்பை போலீஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். யாருக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிடிக்கல. நான் டீகோட் பண்ணிட்டு வர இருப்பேன். பஸ்ஸில் சால்வ் பண்ண போறாரு நினைக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட். இவர் வீட்டுக்கு ஆள் வராங்களா? ஆனா ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வரனால ஸ்கூட்டில ஆமா, கத்தார் போயிட்டு வரேன் நானு. இவங்ககிட்ட இருந்து ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். இருக்கலாம். ஏதோ கிரீனு சிவப்புல எடுத்துட்டு வரானே. എന്താ ആകെ അൺടൈഡിയായി കിടക്കുന്നത്? யாரா நீ? அதான் நீ ஒயின்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான். இவன மாதிரியா இருக்கு. ஆமா, ஸ்கூட்டில வந்தாலும் ஒருத்தன் அவனா அது. அவன் தான் அது. அந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது இவனா? தாடிலாம் இருக்கிறதுக்கு என்னப்பா சாம்பல ட்ரெஸ் போடுறது எப்படி பாக்குறீங்க? இல்ல அவர் யாரு திடீர்னு ഓഫറുണ്ട്. മിക്കവാറും അത് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാകുമ്പോ കൊച്ചി ദുബായ് സെക്ടർ തന്നെയാ. മോർ റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് ബെറ്റർ മണി, വിച്ച് ഓൾസോ മീൻസ് കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. வேற வைபா இருக்கு. போச்சு, யாரான்னு கேட்க போகுது. அவருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டே இல்லை தானே? சரி, அவர் மேல உனக்கு டவுட் வருதா? ஆண்டனி ஏன் மேல டவுட் வருதா உனக்கு? ஆண்டனி பிகே டவுட் வருது. ஓகே, நான் எனக்கு இல்லை டவுட். எனக்கு டவுட் இருக்கு. எனக்கு பயங்கரமா டவுட் வருது. கன்ஃபார்ம் Not in a mood. I'll fix your drink. இப்ப இவன் கூட அவனை கொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ப்ரோசஸ்ல இருக்கலாம். What? Come on, Tony. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. What's happening? Get out! This is some പോച്ച്. അതോ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ പോലും കിട്ടിയോ? ஓகே, they are partners. That's it. അതാണ് കാര്യം അല്ലേ? ஆண்டனி சரியில்லை. ഇത്രയും കാലം നീ എന്നെ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലേ? You bastard! Bye, Tony, bye. I love you, man. I love you. Love you, Tony. Love you. அவன் தலையே வெடிக்குது அவருக்கு. ஆமா, கொஞ்சம் ஜென்டலா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கலாம். பட் இல்ல அவரால ஏத்துக்கவே முடியல இத. அது கரெக்ட் தான். Open the door. Tony. Open the door. Open the door. நீங்க ஆண்டனி பியாவே இருந்துருங்க. எப்படி ஒரு பர்சன் இவ்வளவு டிஃபரெண்ட் ஆறாங்க? அப்பா, லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் போல. ஆண்டனி ஏவோட டிஃபரெண்ட் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் இந்த டெஸ்ட் எதிர்பார்க்கல பாஸ். நானே எதிர்பார்க்கல. அது கடைசி நேரத்துல இப்படி மொல்ல மாதிரித்தனமா இருக்காருன்னு தெரிஞ்சது நமக்கு. அதனாலதான் லேடிஸ் அவ்வளவு கான்பிடென்ட்டா வந்து தப்பா நடந்துக்கிற மாதிரி ட்ரை சும்மா நடிச்சிருக்காரு. அதனாலதான் சரி இதுல ஜோடியே இல்ல இவருக்கு. പറഞ്ഞല്ലോ, അവസാനത്തെ പേജ് ബാക്കിയുണ്ട്. വാട്ട്? അത് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് നീയാണ്. அவருக்கு எது தெரிஞ்சிருக்கு? ഋത്വിരാജ് ഏതാ മണ്ടാരോ? ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായ ദിവസം നിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന കോൾസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇതാണ്. ആക്സിഡന്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്ത കോൾ. എவ்வளவு நேரம் பேசிருக்காரு? 17000 എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്റെ വോയിസ് മെയിൽ ബോക്സിലേക്കാണ് പോയത്. കറക്റ്റ്. സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുടെ സെർവറിൽ എന്റെ ആ ശബ്ദം ഭദ്രമായ റെക്കോർഡറാണ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ്. പ്രതിയുടെ പേരടക്കമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മാത്രം നീ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മറച്ചു പിടിച്ചു. നിനക്ക് വേണ്ടത് തെളിവുകളായിരുന്നു. എങ്ങനെ, എന്തിന്, അത് കണ്ടെത്താൻ
നിനക്ക് ആന്റണി മോസസിനെ തന്നെ വേണമായിരുന്നു. ഒരു ആന്റണി മോസസ് പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ചു പൂട്ടിയപ്പോ വേറൊരു ആന്റണി മോസസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നീ അത് ഓരോന്നും വീണ്ടും തുറന്നു. യു ആർ എ ബ്രില്യൻ പോലീസ് ഓഫീസർ ഫർഹാൻ. ஆண்டனி மோசஸே யாரையே காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணியிருக்கான். வெரி லாஸ்ட் பேஜ். ஓபன் யுவர் வாய்ஸ் மெயில் பாக்ஸ். ஓ அதெல்லாம் இருக்கு. April 22nd 9:47 PM. போடுங்க பாஸ் கேட்போம். Please input your Reliance mail number followed by hash. நம்மால்தான். ம். ஐயோ ஐயோ. ம். ஓகே. I need a sip of water. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ലോക്ക് ദ ഡോർ. കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കാതെ കയറി വരാൻ ഫ്രീഡം ഉള്ളവർ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. இவர் வந்து பாத்துட்டாரு. ஆ. പ്രൈവസിയിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനല്ല ഇരുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊരു വരവുണ്ടാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി. Aryan, I can explain, Aryan. നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. മുമ്പിൽ കണ്ട കാര്യത്തിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല. വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? നിന്റെ ലൈഫ്, നിന്റെ ഇഷ്ടം. ഒരു വാക്ക് നിനക്ക് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം പെടുമെന്നാണ് എന്റെ സംശയം. ഇതുപോലൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടാണ് ഒരു ഗാലൻട്രി അവാർഡ് നീ എനിക്ക് ദാനം തന്നതെന്ന് ഉൾപ്പെടെ. Aryan, please. That's the limit. പറഞ്ഞു നീ എന്റെ പ്രതികൾക്ക് പേടി സ്വപ്നം, നോട്ടോറിയസ് മർദ്ദനമുറ, ആളും തരവും നോക്കാതെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഡേഞ്ചറസ് വയലൻസ്, റാസ്കൽ മോസസ്, എല്ലാം വേറൊരു ആണത്തമില്ലായ്മ മറയ്ക്കാനുള്ള ഒന്നാം തരം മുഖംമൂടി. വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം മാൻ? പെണ്ണ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതും റാസ്കൽ മോസസിന്റെ പൗരുഷമായി കരുതി ആരാധിച്ചവരും മണ്ടന്മാർ. Why don't you shut up and get போச்சு. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി സംസാരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു ACP കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ക്രിമിനൽ ടെൻഡൻസിക്ക് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതേ സിറ്റിയിലുള്ള മറ്റൊരു ACP. അതിനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചില പ്രോട്ടോകോൾ. ஆக்சுவலி 2013 அதெல்லாம் இல்லீகல் நினைக்கிறேன். ரீசெண்டாக தான் லெஜிட்டமைஸ் பண்ணாங்க. Tony, stop him, man. Go stop him. Tony, he's dangerous. அப்படியே கம்ப்ளைண்ட் பண்ற சொல்றாரோ? അവൻ കുഴപ്പം കാണിച്ചിരിക്കും ടോണി. I'm telling you. അവൻ പറഞ്ഞിട്ടോ ഇത് കേട്ടില്ലേ? Did you hear that? He was threatening you, man. അവൻ ഇത് പുറത്ത് പറയും ടോണി. That's what he meant. Hey, come on, man. You're the bloody ACP. മീഡിയ നിന്റെ പുറകെ വരും. They'll finish you, man. அமைதியா டே. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്റെ വില എന്താവും? കൊളീഗ്സിനെ നീ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും? സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരോലും നിന്നെ നോക്കി കളിയാക്കും. The gay police officer. And what about your sister? ഇത് പുറത്തായ പിന്നെ she'll be destroyed, man. She'll be over. யோசிக்கிறான் புரியல. നീ എന്റെ കാര്യം കൂടി ഓർക്ക് ടോണി. ஆரியனை கொன்றலாமானே சீட்டு பாருங்க. Do something, Tony. Please do something, man. Tony. അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ യു ട്രൈഡ് ഹിം ഓൺ ദ ഫോൺ. ഒരുപാട് തവണ വിളിച്ചിട്ടും അയാൾ ഫോൺ എടുത്തില്ല. ഒരു രീതിയിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതായപ്പോ നമുക്ക് ഉറപ്പായി അയാളെന്തോ കുഴപ്പത്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന്. ரைட்டு. இப்பதான் செட்டப் பண்ணிருக்கான். இல்ல ஒரு ஸ்டார்டிங்ல அவனை கொல்ற மோட்டோ இல்ல. பட் அவன் ட்ரை பண்ணிருக்கா இதெல்லாம் வெளில சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் காலும் எடுக்கல. ரைட்டு. ஓகே. நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் ரீபோர்ட். ഇത് മിസ്സായിരുന്നു. ഞാനൊരു നല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ അല്ല. ഒരു നല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയേയില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഈ ഗാലൻട്രി അവാർഡ് വാങ്ങി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഓ ഇതില് கொஞ்சம் ബാലൻസ് ഇருக்கு. എന്നെ പോലൊരു ബിലോ ആവറേജ് ഓഫീസർക്ക് ഇത് എത്രമാത്രം അൺഡിസേർവിംഗ് ആണെന്നുള്ളത്. എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും പല വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് കടന്നു വന്നു. മറ്റെല്ലാവർക്കും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ എന്നെ ബോറടിച്ചപ്പോ എന്റെ കുറവുകളെ പോലും മടുത്തു പോകാതിരുന്ന എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് കയറി ചെല്ലാവുന്ന
ഏത് പാതിരാക്കി ഞാൻ വിളിച്ചാലും ഏത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാലും ഞാൻ ദാ എത്തിയടാ എന്ന് ഉറപ്പു തരാൻ കഴിയുന്ന, പകരം വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സുഹൃത്ത്. ഈ ഗാലൻട്രി അവാർഡ് പോലും അവൻ എനിക്ക് വെച്ച് നീട്ടിയതാ. ഒരു തീവ്രവാദിയും ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല, അതിന് തക്ക ബ്രില്യൻസ് ഒരിക്കില്ല. അത് ചെയ്തത് അവനാണ്. അവൻ അവകാശപ്പെട്ടതാണിത്. കളഞ്ഞുപോയ ഗിൽറ്റ് ഫീൽ பண்ணிருக்காரு சீனி. അവന്റെ പേരിൽ ചേർക്കപ്പെടരുതേ എന്നതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന. கொன்னதுக்கு அப்புறம் ரெக்ரெட் பண்றாங்க. വഴിപേരിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവരല്ല നമ്മൾ. അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ அவர் அவசரப்பட்டாருன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல அவர் ஃபீல் பண்ணிருக்காரு. കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം. എവിടെ വഴി അവസാനിക്കുന്നുവോ അവിടെ വരെ. ആന്റണി മോസസ്, മൈ ഫ്രണ്ട്, മൈ ബ്രദർ. எனக்கு ஒரு டோன் மாறுறப்பே கொஞ்சம் டவுட், ஏன் வந்து ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவர் கொஞ்சம் கோவமாவும் നിനക്ക് മാത്രം ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த எமோஷனை காமிச்சு அந்த ரெக்கார்டிங் எடுத்திருக்காரு. இதெல்லாம் ஜாலியா பேசியிருக்காரு. വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് പോലും. ഇങ്ങനെ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഒഫീഷ്യൽ മൊഴിയെടുക്കൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ ക്ലിപ്പിംഗ് പെടരുത്. എങ്ങും എത്താതെ പോകുന്ന ഒരു കേസായി ഇത് മാറുമെന്ന് ചിലർ സംശയം പറയുമ്പോഴും ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്റെ അതേ അളവിൽ നഷ്ടമറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. തെളിയാത്തൊരു കേസായി ആര്യനെ കൈവിട്ട് കളയാൻ വേറെ ആർക്ക് പറ്റിയാലും ആന്റണിക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട്. ഐ ട്രസ്റ്റ് യു ബിക്കോസ് ആര്യൻ ട്രസ്റ്റഡ് യു. முடிஞ்சு போச்சு. அம்மா வெளில வந்துட்டு நான் கல்பிரேட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், நான் தான் அதுன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அப்ப அந்த ரெக்கார்டிங்ல நான் தான் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. You have reached the voicemail box of Farhan. Please record your message after the beep. അറുമേടാ. ഓ റൈറ്റർ. The case is solved. അതെങ്ങനെയായാലും ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ വില കൂട്ടിത്തരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം സ്റ്റാറ്റസ് സിംബലിനപ്പുറം ഒരു ബഹുമാനവും പ്രതി ഞാൻ കണ്ടെത്തി. യെസ് ഫർഹാൻ, I have found the culprit. ഇന്നിപ്പോ പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയും വാങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം, എന്നെ പോലൊരു ബിലോ ആവറേജ് ഓഫീസർക്ക് ഞാനാണ് അവനെ കൊന്നത്. ഓക്കേ. ഫർഹാനാണ് സർ. എനിക്ക് ഒരു അറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആന്റണി മോസസ് ഫോർ ദ മർഡർ ഓഫ് ആര്യൻ ജോൺ ജേക്കബ്. ഐ ഹാവ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് സർ. അപ്പൊ ഇവർ നല്ലവത്താമ്പ. ഇത് ഞാൻ தான் സന്ദേഹപ്പെട്ടேன். തിരിച്ചു വന്ന എന്റെ ലൈഫിൽ ഫർഹാൻ ആരുമല്ലായിരുന്നു, ആര്യൻ ആരുമല്ലായിരുന്നു. But now I'll miss both of you. Now I'll miss Mumbai police. ഞാൻ ആന്റണി മോസസ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തോടും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളും സർവാത്മന പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഭയങ്കരமான സ്റ്റോറി സ്വാമി. சாமி அந்த டெஸ்ட் எதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நானே எதிர்பார்க்கல இப்படி பேசிட்டு இருப்பானுங்கன்னு சொல்லி. நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நான் வந்து ஃபரானை தான் சந்தேகப்பட்டேன். ஏன்னா அவர் திருட்டுமொழி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. சம்பவம் ஏதோ தப்பு பண்றாருன்னு தோணுச்சு. பட் ஆனா இவரை வச்சு கேம் விளையாடுறாருன்னு யோசிக்கவே இல்லை. சம்மந்தமே இல்லாம ஸ்டார்டிங்ல வந்து அந்த இப்ப ஸ்கூட்டர்ல வந்து டிராப் பண்றேன் அவ்வளவு கேஷுவலா சொல்றப்ப நினைச்சேன், இன்னும் இவ்வளவு கேஷுவலா கூப்பிடுறான் ஒரு ஏசிபியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு வேளை சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் போல அப்படின்னு நினைச்சு நான் விட்டுட்டேன். பயங்கரமான ட்விஸ்ட். இந்த படம் வந்த டைம்ல வந்து அது இல்லீகல். ஸோ இட் மேக் சென்ஸ். இப்ப அது எப்படி இப்ப நம்ம 2026ல பார்த்தோம்னா அதனால என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி, அதனால நான் இவங்க சாய்ஸ் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அவன் வெளியே சொன்னா சொல்லிட்டு போட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்ப பார்த்திருந்தா இன்னும் கிரிப் இல்ல. அப்ப அதை ஏத்துக்கிற மன தைரியம் யாருக்கும் இல்ல. அது பண்றவங்களுக்கே வந்துட்டு அவங்களுக்கு இதாகுது, பயம் வருது. அப்புறமா இல்லீகல் பனிஷபிள் அண்டர்லா. ஸோ அதனால பயப்படுவாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி தான். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதாவது நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ படத்துல அந்த ஸ்டோரியில அது அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கிட்டது. அதுவும் அவருக்கு வந்து பழசெல்லாம் மறந்ததுனால அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ் ஐஸ்லயே நம்மளும் பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து செமையான பெர்ஸ்பெக்டிவ். அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைலே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது வந்து ரொம்ப ரேரா இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும். எனக்கு இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப பிரில்லியண்டா ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்து குடோஸ் 2 பேர் எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ 2 பேத்துக்குமே வந்து குடோஸ் தான் சொல்லணும். பயங்கரமா பண்ணியிருந்தாங்க. டைரக்ஷனுமே வந்து எங்கேயுமே
ஸ்லோவே ஆகல. கன்டினியூஸ் த்ரூ 2 ஹார்ஸ் 20 மினிட்ஸ்ங்கிறது போனதே தெரியல. அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு. நடுவுல வந்து சாங்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே அந்த மாரி தெரியல. ஆமா. ஸோ அப்படியே ஸ்டோரி மூவ் ஆன் ஆயிட்டே இருக்கு, மூவ் ஆன் ஆயிட்டே இருக்கு. அந்த நான் லீனியர் ஸ்டைல் வந்து இன்னும் சூப்பரா இருந்துச்சு. அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண விதம் ஆடியன்ஸுக்கு 2013ல சிம்பிளா கதை புரியணுங்கிறதுக்காக அந்த ஃபேஷியல் மார்க்கிங் வந்து த்ரூ அவுட் த மூவி வந்து அந்த அ டைம் டைம் லைனுக்கு ஆங்கர் பாயிண்ட்டா யூஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு நா க ஒரு நார்மல் ஆடியன்ஸ், ஒரு லேமேன் பார்த்தா கூட, ஓகே இது ஃபிளாஷ்பேக் இது இப்ப நடக்குது அப்படிங்கிறது ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுச்சு. அது வந்து ஹைலைட் பாயிண்ட் சொல்லணும். எல்லாத்தையுமே நெறைய நெறைய கேரக்டர்ஸ கொண்டு வந்து நம்மள சந்தேகப்பட வச்சது என்ன, அது யூசுவலா இந்த மாரி மூவிஸ்ல வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மள சந்தேகப்பட வைக்கிறாங்களோ, அந்த அளவுக்கு அந்த மூவியோட சக்சஸ்க்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும். அது அந்த விஷயத்துல வந்து நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு ரிபேக்காவோட ஃப்ரெண்ட பார்த்தாலுமே இவளா இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாரிலாம் இருந்துச்சு. இது பிஜிஎம்லாம் வந்துச்சு. நான்லாம் ஓ! இவ தான் போல அப்படின்லாம் நெனச்சேன். நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. இவரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லாம் வந்து பிருத்விராஜ் செம மாஸ் லுக்கிங்கா இருந்தாரு. எனக்கு பயங்கர புடிச்சிருந்துச்சு. ஜெயசூர்யாவ பார்த்தாவே எனக்கு வந்து அவரு அவரு ஒரு காமெடி, அவரோட காமெடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. அவர் வந்து நான் சீரியஸாவே எந்த படத்துலயுமே நான் எடுத்துக்கிட்டது இல்ல. பார்த்த படத்துலயுமே எல்லாமே காமெடி படமா தான் நடிச்சிருந்தாரா. இதுல வந்து கொஞ்சம் சீரியஸா நடிக்கும். நம்ம ஜெயசூர்யாவா இது அப்படிங்கிற மாரி இருந்துச்சு எனக்கு. ரோலுக்கு ஆப்ட்டாவே இருந்துச்சு. நல்லா பிசிக்லாம் மெயின்டெயின் பண்ணியிருந்தாரு. ஓவரால் ஒரு எக்ஸல் மூவின்னு தான் சொல்லணும். ஐ லவ்ட் இட். நீங்க மாம்ஸ்? அதான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. எப்படின்னா இப்போ நான் ஆகினியர பிஜு பார்த்தேன். அதுலயுமே இப்படிதான். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீன் காமிப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு முன்னாடி கிளைமேக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து வைப்பாங்க. ஓகே. நான் லீனியர் ஸ்டோரி இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நமக்கு என்ன நடந்துச்சு, ஏன் இந்த இடத்துல, அது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆன்சரை சொல்லிடுவாங்க. ஆனா அந்த ஆன்சர் ஏன் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு ஒண்ணா முடிச்சு போட்டு கொண்டு வந்துட்டு கடைசியில அதே ஆன்சர் வந்து ஏன் அதை நடந்துச்சுங்கிறத காமிக்கிறது வந்துட்டு ஒரு நல்லா இருக்கும். அது நம்ம பாக்குறதுக்கு. ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். அது ஏன் வந்ததுங்கிறத படம் ஃபுல்லா நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பார்த்துருக்கோம். திங்க் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஆனா அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாருங்கிறத வந்துட்டு நமக்கு அந்த சுத்தி காமிச்சிட்டு வர விதம் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும். இதுல எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு அந்த படம் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகாம இருக்கும். பட் ஆனா இதுல வந்து சூப்பரா அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. அது நல்ல கனெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. அதை விட வந்துட்டு எங்கேயாச்சும் நம்ம கெஸ் பண்றனாலும் இந்த படம் வந்துட்டு நமக்கு பட் நம்மளால கெஸே பண்ண முடியல. 2-10 நிமிஷம் வரைக்கும் எங்களால கெஸே பண்ண முடியல. அது வரைக்கும் எவனை பார்த்தாலும் சந்தேகமா இருக்கு. எனக்கு ஆர்வமா இருக்கு. இவனா இருக்கு. சரி ஓகே வெயிட் பண்ணி வரவெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்னு நமக்கும் வந்துச்சு. அப்புறம் சரி வெயிட் பண்ணி தான் பாப்பேன் என்னதான் சொல்றாங்கன்னு. பட் அந்த மூவிக்குள்ள இருக்க கேரக்டர் தான் நமக்கு திரும்ப காமிச்சாங்க. திடீர்னு யாரையோ அதை ஃபர்ஸ்டே காமிச்சிட்டாங்க. பட் நமக்கு சந்தேகமா வரலையே. நம்ம சந்தேகம் ஃபுல்லா வந்துட்டு கூட இருக்க போலீஸ் ஆபீசர்ஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்க கட்டிக்கு போற பொண்ணு, அப்படி எல்லாம் மாவோயிஸ்ட் வந்துட்டு எனக்கு மாவோயிஸ்ட் இல்லங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. கூட இருக்க யாராதான் பண்றாங்க. பட் எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அந்த ஒரு பிளாஷ்பேக் நல்லா இருக்கணும்ல. அந்த ஏன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோரி அதை வந்து சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. இவர் மேல எனக்கு பெருசா டவுட் வரல. ஏன் வரலன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இவரோட சைடு கண்டுபிடிக்கிறதே அவருங்கிறதுனால எனக்கு வந்து தோணவே இல்லை. திருடங்கிட்டே சாவி கொடுத்துட்டு திருட கண்டுபிடிங்கிற மாதிரியான ஸ்டோரியில போயிட்டு நம்ம எப்படி அவர் சந்தேகப்பட முடியும். பிளஸ் வந்துட்டு அவர் சந்தேகப்படுற மாதிரி அவரு பக்கமான ஸ்டோரிகள் நமக்கு எதுவும் காமிக்கல. அதுதான் உண்மை. அதாவது யாரோட ஸ்டோரியுமே நம்ம காமிக்காத போது நம்ம எப்படி அவரை சந்தேகப்படுறது. பட் வந்துட்டு கேமரா வந்து ஒருத்தவங்க மேல வச்சு விட்டு எல்லாரையும் கண்டுபிடிங்கன்னா கேமரா தான் அங்க வந்து பிரச்சனையே. அந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு இவர் யாரெல்லாம் கண்டுபிடிப்பாருன்னு சொல்லி சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கோம். அதாவது கேமரா ஒருத்தர் கொடுத்து கேமராமேன் எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு இருக்காரு. பண்ணதே கேமராமேன் தான். அது மாதிரி இருந்துச்சா. வந்து நம்ம ரகுமான டவுட் போடுறோம். அவங்க சைட்ல வேற யாராச்சும் டவுட் பண்ண தவிர கண்டுபிடிக்க போனவரையே தான் வந்துட்டு அக்யூஸ்ட்ங்கிறது வந்துட்டு எப்ப நமக்கு புரிய வருதுன்னா கடைசியா அவருக்கு தெரியறப்பதான் நமக்கே தெரியுது. அவருக்கே வந்துட்டு அப்பதான் தெரியுது. அப்ப வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கெஸ் ஆயிடுச்சு. ரைட்டு ஒண்ணு இவர் இல்ல, இவர் 2 பேர்ல ஏதோ ஒரு பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான. பட் அது வரைக்கும் நம்மள ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கல்ல. அதுதான் அந்த மூவியோட சக்சஸ். அதுதான் வந்துட்டு அப்ப அது கண்டிப்பா இது வந்து பயங்கரமான படமா தான் இருக்கு. எனக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டோரி. ஆமா, ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டோரி, வித்தியாசமான ஸ்கிரீன் பிளே. ஒரு மாதிரி நான் பார்த்ததுலேயே இது ஒரு புது விதமா இருக்கு. நிறைய நம்ம பார்த்திருப்போம். எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த ஞாபகம் மாதிரி இதெல்லாம் போயிட்டு வரதுனால கஜினி கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது.
கொஞ்சம் பில்லா ஞாபகம் வருது. பில்லா வந்து வேற மாதிரி. ஏன்னா அதுல ஒரு ஆள் இறந்திருப்பாங்க, இன்னொருத்தனை கூட்டு வந்து ட்ரெயின் நடிக்க பண்ணுவாங்க. வச்சிருப்பாங்க. ட்ரெயின் பண்றது வேற ஆளு. பட் இங்க ஒரே ஆளு ஒரே தான். ஆள் தான். அவருக்கே மெமரி மட்டும் லாஸ் ஆயிருச்சு. ஸோ இதுல வந்துட்டு நம்ம என்ன இன்னும் முக்கியமா பேசலாம்னா, இவரோட ஆக்டிங் நம்ம பேசி ஆகணும். பிருத்தியோட ஆக்டிங். அதாவது ஆண்டனி ஏவுக்கும் ஆண்டனி பிக்கும் அவர் நல்ல காமிச்ச டிஃபரன்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் நோட் பண்ணது வந்துட்டு அவருடைய ரைட்டர் கண்ணுல மட்டும் அந்த ரெட் கலர்ல வந்து செவந்து போயே இருந்தது எப்பயுமே. ஒரு கண்ணு மட்டும் பெருசா இருக்கு, ஒரு கண்ணு சின்னதா இருக்கு. அது எப்ப அப்படி இருக்குன்னா, உண்மையாலுமே ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அப்படிதான் இருக்கும். இந்த பக்கம் அடி வாங்கினா ரத்தம் கட்டிடும் அந்த கண்ணு. அந்த கண்ணு மூடி. பட் மூவி ஃபுல்லா வந்துட்டு அவங்க எத்தனை நாள் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. மேபி அவங்க 6 மாசத்துல எடுத்திருக்கலாம், 1 வருஷத்துல அவ்வளவு இல்ல மாம்ஸ், அங்க 30 நாள் அப்படியா? சரி, எடுத்து 30 நாள்ல எடுத்தாலுமே 30 நாள் இந்த இடத்துல ரெட்டாவே இருக்கிற அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்ணி பிளாஷ்பேக் எனக்கு தெரிஞ்சு 2-3 நாள் எடுத்திருப்பாங்க. அது ஓகே. பட் இந்த கேரக்டர் நிறைய சுத்திட்டாங்கல்ல. பி வந்து ஆண்டனி பி ரொம்ப நேரம் சுத்தினா. அதுல ஒரு கண்ணை வந்துட்டு முட்டை கண்ணா காமிச்சு, இன்னொரு கண்ணு கம்மியா இருந்து அந்த ரெட் கலர்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு செவந்த மாதிரி, எப்பயுமே செவந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிருந்தாங்க. டோன் அப்படி மெயின்டைன் ஆயிடுச்சு. அது பண்ணது. இந்த மார்க்லாம் எனக்கு தெரியாது, அது ஒன்றும் பெரிய மேட்டர் இல்லை. பட் இந்த கண்ணை வந்து அவர் பண்ணது. பட் அவர் ஆண்டனி பி வந்துட்டு எதுவுமே தெரியாத அந்த ஞாபக மறதி உள்ள ஆளா வந்து நடிச்சது. அந்த ஆக்டிங் வந்து பயங்கரமா, யாரை பார்த்தாலும் யாரா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தாரு. அதுலயே தெரியுது, ஓகே வித்தியாசமா அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் அந்த என்னதான் மறந்தாலும் நிதானமா இருந்தாரு. அது வந்துட்டு அந்த மசில் மெமரி. ஓகே, நம்ம நிதானமா கொஞ்சமா யோசிப்போம் சொல்லிட்டு. பட் ஆண்டனி பி வந்துட்டு ஒரு புது மனுஷனா உருவாயிட்டாரு. ஆமா. அதனாலதான் அவரே சரக்கு அடிக்கல, சிகரெட் அடிக்கல, எல்லாத்தையும் டீசெண்டா நடந்துக்கிறாரு. ஆண்டனி ஏ வந்து 1 நம்பர் பொறுக்கி. ஆண்டனி பி வந்துட்டு நான் தெரிஞ்சு இன்னொரு லைஃப்குள்ள வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டாரு. ஆக்சுவலி அதுக்குண்டான கிளாரிபிகேஷனுமே சொல்லியிருந்தாங்க. அது வந்து ஜெயசூர்யா சொல்லுவாரு, நீ வந்து வெளியே வந்து இவ்வளவு மேட்சோவா சுத்திட்டு இருந்தது, சிகரெட்டு தம்மு எல்லாத்தையும் வம்புழுத்திட்டு இருந்தது காரணம் என்னன்னா, உன்னோட இந்த ப்ரிஃபரன்ஸை வந்து நீ மறைக்கிறதுக்காக நீ வெளியே வேஷம் போட்டுட்டு இருக்க, நீ உண்மையான ஆள் இது நீ கிடையாது அப்படிங்கறத அவர் சொல்றாரு. ஆக்சுவலா அதுதான் உண்மை விளைந்திருக்கு. என்னதான் மறந்தாலும் அவங்க உள்ள வந்து ஃபீல் பண்றது ஆளுக்கு ஆள் மாற போறது கிடையாது. ஸோ அவரு வந்து ஆண்டனி பி வந்து தான் ஆக்சுவல் ஆண்டனி. அவர் வந்து அவரோட அந்த ப்ரிஃபரன்ஸை மறைக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காருங்க. வெளிவேஷம் போட்டிருக்காருங்கிறது அது வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சுது. அது வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலாவும் நல்லா இருந்துச்சு. மியூசிக் வந்துட்டு எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அந்த காப்க்கு கொடுக்குற அந்த மியூசிக் வந்துட்டு பயங்கர எலிவேஷனா இருந்தது. போலீஸ் அதாவது அந்த உறுதிமொழி எடுப்பார்ல ஒரு இன்ஸ்பெக்டர், அப்போ கொடுக்குற அந்த பில்டப் மியூசிக், அதுக்கப்புறம் அந்த போலீஸ்க்காக யூஸ் பண்ண அந்த பிஜிஎம்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. கோபி சுந்தர் வந்து பயங்கரமா பண்ணியிருந்தாரு. அவ்வளவுதான். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் த்ரில்லர் தான் இது. நல்ல த்ரில்லர். ஒரு 2 மணி நேரம்லாம் த்ரில்லர்லாம் நாங்க பார்த்தது இல்ல. 1 மணி நேரத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். யூசுவலா அப்படிதான் இருக்கும். இது வந்து நல்லா ஸ்மார்ட்டா 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு டைம் அதை விட வந்து 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒருத்தவங்க க்ளோஸ் அப் வைக்கிறது, டவுட் பண்ற மாதிரி வந்து வச்சு காமிச்சிக்கிறது. அதுல ஹைலைட் என்னன்னா பிருத்திவிராஜ் எல்லாத்தையும் சந்தேகப்படுறாரு. நானும் ஓகே இவங்க தான் இருப்பாங்க. கடைசியில பிருத்திவிராஜ் ஒவ்வொருத்தரையும் டவுட் பண்ற மாதிரியே அந்த காமிச்சது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த கேமரா ஆங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்றது எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அந்த க்ளோஸ் அப் வர்றது, அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டார்டிங்ல அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் அப்ல இருந்து வெளில ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டு வர்றது, இந்த மாதிரியான கேமரா தான் சூப்பரா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சிகரெட் வாங்க போறப்போ ஒரு ஷாட் தெரியுது, ஒரு 2-3 நிமிஷம் கிட்ட ஒரே ஷாட். இறங்கி வந்ததுல இருந்து கடையில போயிட்டு சுத்திட்டு அப்படி காருக்குள்ள வந்து சுத்திட்டே ஒரு 2 நிமிஷம் சுத்திட்டு இருந்தது. அதெல்லாம் சிங்கிள் ஷாட், அதெல்லாம் செமையா இருந்துச்சு. ஏன்னா கேமராமேன் யோசிச்சு போறேன், எங்க இருந்து கடைக்குள்ள போயிட்டு இங்க சுத்திட்டு வரணும். அது மாதிரியான டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து சூப்பரா எடுத்திருந்தாங்க. 2013ல பண்ணதான் பெரிய விஷயம். இப்ப எல்லாருமே பண்றாங்க. பட் அப்ப பண்ற அந்த விஷயம் தான் வந்து இந்த படத்துக்கு ஸ்ட்ராங்னு சொல்லணும், ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லணும். பெருசா பட்ஜெட் ஹெவியா பண்ண மாதிரி தெரியல. ஆஸ் யூஷுவல் அவங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட் இருந்தோ அந்த பட்ஜெட்ல வந்து ஃபினாமினலான ஒரு அவுட்புட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இந்த அவர் சோஃபால உட்காந்துருக்காரு, ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்து காட்டுறது ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டடா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கே. வந்து ஒரு ஹை பட்ஜெட் ஹை கிளாஸ் மூவி பாக்குற மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. எங்கேயுமே வந்து குறை சொல்ற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. விஷுவல்ஸ்ல நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபினாமினல் மூவி. சஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாங்கள் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணியிருந்தோம். எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜான்ரா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஜான்ரால வேற ஏதாவது படம் ரியாக்ட் பண்ணணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. வேற அடுத்த மூவில சந்திப்போம். இந்த காம்போ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அடிக்கடி பண்ணலாம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.